नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 11 है दीवान खानामा, जिसके लेखक का नाम है पन्ना नायक, आपके सामने ये वीडियो रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयत्न करें। तो दोस्तों, अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले इसके जो कवियत्री है पन्ना नायक, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन 11 दीवान खानामा, जेना कवियत्री છે પન્ના નાયક। તેઓનો જન્મ તારીખ 28/12/1933 થયો હતો। પન્ના ધીરજલાલ નાયકનું વતન સુરત છે। હાલમાં તેઓ અમેરિકામાં વસે છે। પ્રવેશ ફિલાડેલ્ફિયા, નિસ્બત, અરસપરસ, ચેરી બ્લોસમ્સ અને ફ્લેમિંગો વગેરે તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। રંગ ઝરૂખે એ તેમનો 11 દીર્ઘ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે। વિદેશીની ગ્રંથમાં તેમની તમામ કવિતાઓ સંગ્રહિત થઈ છે। નારી સંવેદનાની અભિવ્યક્તિ એ તેમની ખાસ ઓળખ છે। અમેરિકામાં વસતા કવિયત્રી આધુનિક માણસની એકલતા અને નારીનું સંવેદન અસરકારક રીતે આલેખે છે। આજે સંબંધો વચ્ચેનું અંતર વધતું જાય છે। ઘરના દીવાનખાનામાં પડદા, લેમ્પ, ગાલીચા, સોફા વગેરે તો સરસ રીતે ગોઠવી દીધા, એથી દીવાનખાનું સુશોભિત થયું। પણ નાયિકા પોતાની જાતને પૂછે છે કે આ બધામાં મારું સ્થાન ક્યાં? હું મને ક્યાં ગોઠવું? તે પોતાનું કેન્દ્ર શોધી શકતી નથી। માણસ સંબંધની જગ્યા સાધનોથી ભરી તો શકે, પણ પછી એકલતા પણ અનુભવે, તેની વેદના કાવ્યમાં સરસ રીતે व्यक्त થઈ છે। इस कविता के अंदर पन्ना नायक जो सूरत के वतनी हैं और हाल में वो कहते कि अभी वो अमेरिका में बसे हुए हैं। कहते कि उन्होंने कई ऐसे काव्य संग्रह लिखे हैं और ख़ास करके उनकी जो कविताओं में नारी संवेदना की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। इस कविता के अंदर भी कवित्री ने आधुनिक जो मानव होता है उसकी एकलता और नारी का जो संवेदन है वो असरकारक रूप से उन्होंने आलेखित किया है, चित्रित किया है। कहते आज संबंधों के बीच में ये जो अंतर है इतना बढ़ता गया है। कहते हैं कि घर के दीवान खाने में कहते हैं कि वहाँ पर हम पर्दा, लैंप, ये जो गालीचे हैं, सोफ़ा हैं, सभी चीज़ें हम व्यवस्थित कहते रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो दीवान खाना है, जो बैठक रूम है, कहते हैं कि वो बहुत अच्छा सुशोभित होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये जो नायिका है, काव्य की नायिका, वो अपने आप से पूछती है कि मैंने ये सारी चीज़ें तो रख दी हैं, लेकिन इसमें मेरा स्थान कहाँ है? मैं अपने आप को कहाँ पर रखूँ? और इस प्रकार वो कन्फ्यूजन में होती है, क्योंकि वो उस ऐसे बिंदु को खोज नहीं पाती, जो केंद्र होता है उसे वो ढूंढ नहीं पाते। कहते कि इंसान संबंधों की जगह बराबर, यानी वो जो संबंधों की जो जगह होती है वो अलग अलग साधनों से और चीज़ वस्तुओं से भर सकता है, लेकिन कहते कि अपनी जो एकलता है उसे कभी पूरा नहीं कर सकता। और इसी एकलता की जो वेदना है वो वेदना कवि ने यहाँ पर इस कविता के अंदर रखने का प्रयत्न किया है। अब हम इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दीवान खानाने व्यवस्थित करूँ छूँ, घड़ी અહીં ઘડી તહીં, વિવિધ ફેરફારથી વસ્તુનું मन पूछी पूछी गोठावणी करूँ छूँ। यानी यहाँ पर नायिका बताती है कि मैं जो दीवान खाना है, जो बैठक रूम है, कहते हैं कि उसको मैं एकदम व्यवस्थित फिर से अच्छा साफ सुफ करके मैं फिर से ये जो चीज़ों को है इधर उधर रख कर फिर से उनके अंदर कहते हैं कि फेरफार करके मैं फिर से व्यवस्थित करके उनको रखने का प्रयत्न कर रही हूँ। मैं सारी चीज़ों का मन पूछ पूछ कर मैं उन्हें संभाल कर कहते कि व्यवस्थित रखने का प्रयत्न कर रही हूँ। यानी कि અહીંયા જે નાયિકા જે છે એ દીવાનખાનાને વ્યવસ્થિત
રીતે કે છે કે ફરીથી કે છે કે દરેક વસ્તુઓને કે છે એનું મન પૂછીને કે છે તેમની જગ્યાઓ બદલવાની પ્રયત્ન કરે છે અને તેમનું મન પૂછીને કહે છે કે આ વસ્તુઓ કે છે એકબીજાથી એમની જગ્યાઓ બદલીને એમને વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સોફા અને લેમ્પને નવું સ્થાન આપ્યું, બારીના પડદા બદલી કાઢ્યા, જૂના ગાલીચાની જગ્યાએ વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ નખાવી દીધી. એટલે કે નાયિકાએ કે છે કે પોતાના આ જે બેઠક રૂમ જે છે, દીવાનખાનું છે, તેમાંથી કે છે કે સોફા અને જે લેમ્પ છે કે છે કે એમને નવું સ્થાન આપ્યું. એમનું જે જૂનું સ્થાન હતું એ બદલીને તેમને બીજી જગ્યાએ તેમને મૂકી દીધા, ગોઠવી દીધા. કે છે કે બારીના જે પડદા જે હતા એ પણ તેમણે ત્યાંથી કાઢીને બદલી કાઢ્યા. જૂના ગાલીચાઓ જે કાढ़ीने તેમણે ત્યાં कार्पेट नखावी दी थी. यानी यहाँ पर नायिका ने कहते हैं कि ये जो सोफ़ा और लैंप है उनकी जगह चेंज कर डाली, उनको नए स्थान पर रख दिया. कि खिड़की के जो पर्दे हैं उसको भी बदल डाला और जो पुराने जो गालीचे थे उसकी जगह पर लेखिका ने कहते कि नायिका ने यहाँ पर कार्पेट डलवा दी. સુશોભને પ્રસન્ન થાય છે દીવાનખાનું, સગડું બરાબર થાય છે ત્યારે જ છટકે છે મારું મન. આ બધામાં મને ક્યાં ગોઠવું, કેન્દ્ર શોધું છું જ્યાં હું સરખું બેસી શકું, પણ બારીકાનેથી રસ્તો નિહાળતી હું ઊભી જ રહું છું. કે છે કે આ જે દીવાનખાનું જે છે કે દીવાનખાનું સુશોભનથી પ્રસન્ન થાય છે. યાની કે દીવાનખાનું સુશોભિત થયું ગયું છે, સગડું બરાબર થાય છે ત્યારે જ કે છે કે લેખિકાનું મન છટકે છે અને કે છે કે એ પોતાના મનમાં કે છે કે વિચારે છે કે આ બધામાં હું પોતાને કે છે કે ક્યાં ગોઠવું, મારું સ્થાન ક્યાં છે. કે છે કે હું કેન્દ્ર શોધું છું કે જ્યાં હું સરખું બેસી શકું, એટલે કે હું એકલતા ન અનુભવી શકું, પણ બારી પાસેથી રસ્તો નિહાળતી હું ઊભી જ રહું છું. યાની છતાં પણ કે છે કે एकलतानी हूँ वेदना अनुभवती रहूँ छूँ. यानी इन लाइनों के अंदर ये जो नायिका है, लेखिका, वो बताती है, कहते हैं कि ये जो सारी उन्होंने जो चीज़ें नई चेंज करके बदल कर उनको फिर से व्यवस्थित दूसरी जगह पर उन्होंने रखा. कहते हैं कि ये सब देखकर कहते हैं कि ये जो दीवान खाना है, बैठक रूम है, वो एकदम प्रसन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है. लेकिन कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया. बाद में लेखिका का जो मन है वो यानी वहाँ से हट जाता है. कहता है कि उनका मन कहते हैं कि सोच में पड़ जाता है कि अब मैं अपने आप को कहाँ पर स्थिर करूँ, मैं अपने आप को कहाँ पर रखूँ कि जहाँ मैं एक जगह पर बैठ सकूँ. यानी लेखिका इन चीज़ों के बीच में भी अपने आप को अकेलापन महसूस करती हैं. कहते हैं कि वो खिड़की के पास जाकर कहते हैं कि जो रास्ता है उसे देखती हुई वहीं पर खड़ी रहती है और उसके दिल में जो अकेलेपन की जो वेदना है, वो वेदना का दुख वो अनुभव रही है, यानी वो महसूस कर रही है. यानी उसे ये जो वेदना है, अकेलेपन की जो वेदना है, वो महसूस हो रही है. तो इस प्रकार यहाँ पर नायिका ने, पन्ना नायक ने इस कविता के अंदर कहते हैं कि अपने अकेलेपन को दूर करने का प्रयत्न किया है. હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પહેલો પ્રશ્ન છે કે સુશોભનથી કોણ પ્રસન્ન થાય છે? તો એનો જવાબ છે દીવાનખાનું. બીજો પ્રશ્ન છે કાવ્ય નાયિકા કઈ જગ્યાએ વસ્તુઓ વ્યવસ્થિત કરી રહ્યા છે? તો તેનો જવાબ છે દીવાનખાનામાં. હવે એક એક વાક્યના ઉત્તર જુઓ. પહેલો પ્રશ્ન છે નાયિકા દીવાનખાનામાં વસ્તુઓ કેવી રીતે ગોઠવે છે? તો એનો જવાબ છે કે નાયિકા દીવાનખાનાની જે વસ્તુઓ છે એ વસ્તુઓનું મન પૂછીને વસ્તુઓને ગોઠવે છે. બીજો પ્રશ્ન છે કાવ્યમાં કયા અંગ્રેજી શબ્દોનો સમાવેશ થયો છે? તો અહીંયા વોલ ટુ વોલ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. નીચેના પ્રશ્નના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે નાયિકા દીવાનખાનાની કઈ વસ્તુઓમાં શા માટે ફેરફાર કરે છે? તો એનો જવાબ છે
કે નાયિકા દીવાનખાનાના સુશોભન માટે વસ્તુઓની ગોઠવણીમાં ફેરફાર કરે છે. તે સોફા અને લેમ્પનું સ્થાન બદલે છે, બારીના પડદા બદલી કાઢે છે અને જૂના ગાલીચાની જગ્યાએ વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ નખાવી દે છે. બીજો પ્રશ્ન છે કે કાવ્યના અંતે નાયિકા કેવો મનોભાવ અનુભવે છે? તો એનો જવાબ છે કે દીવાનખાનામાં એટલે કે આ કવિતાની અંદર કાવ્યના અંતે નાયિકા એકલતાની વેદના અનુભવે છે. દીવાનખાનું વસ્તુઓથી સુશોભિત છે, પણ તે નાયિકાની એકલતાની વ્યથાને દૂર કરી શકે તેમ નથી. હવે સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. એક જ પ્રશ્ન છે કે કાવ્યમાં વસ્તુઓ ગોઠવાઈ શકે છે, મન ગોઠવાતું નથી, તેની વેદનાને સમજાવો. તો એનો જવાબ છે કે આ કવિતાની અંદર કાવ્ય નાયિકા દીવાનખાનાને વ્યવસ્થિત કરે છે. દરેક વસ્તુ ક્યાં સારી લાગે છે અથવા લાગશે એવું વિચારીને તેને ગોઠવણી કરે છે. સોફા લેમ્પનું સ્થાન કે છે કે બદલે છે અને કહે છે કે બારીના પડદા પણ બદલી કાઢે છે, વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ પણ નખાવી દે છે અને જૂના ગાલીચા કઢાવી નાખે છે. કે છે કે સુશોભનથી કે છે કે આખું દીવાનખાનું પ્રસન્ન થાય છે, પણ કાવ્ય નાયિકા જે છે એ આ બધા વસ્તુઓથી કે છે છતાં પણ એ ખુશ નથી. કે છે કે કારણ કે તે એકલું જીવન જીવે છે, તેને પોતાની એકલતાની વેદના સતાવે છે. કે છે કે આમ કાવ્ય નાયિકા પોતાની એકલતાની વ્યથા દૂર કરી શકતી નથી. કે છે કે દરેક વસ્તુ તો ગોઠવાઈ જાય છે, પણ એ પોતાના મનને ગોઠવી શકતી નથી. તો આ રીતના આપણે આ જે સ્વાધ્યાય છે એ જોવાનો प्रयत्न કર્યો. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.